बजट ते समा बड़ा घट है। जी, जी। मेरी बेनती है, चलो मैं इधर नूं नहीं आउंदा, फिर बाणी च लिखिया है उच्चे बोल ना बोलिए करतारो डरिए। सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं 4000 वोट पई सी इस तो पहला जो बाई इलैक्शन लड़ी सी। रब सच्चे पातशाह पता नहीं कदों किहड़ियां थां करदे ते किहनूं ठां करदे, नीवियां रुखां नूं फल लगदे आ। चलो मैं बजट ते आउणा जी, छड्डो इन्हां गल्लां। 20,000 स्पीकर शांति शांति रखो स्पीकर साहब हुण देखो, किसी दा नाम नहीं लिया, किसी नूं वैसे ही कह दियो भी रह करके आए हैं, राजे विंग नूं बोलन नहीं देना, बोलन दियो। वैसे ही कह दियो मैं किसी दा नाम नहीं लिया, किसी नूं तंज नहीं कसिया, वैसे कह दियो भी आपां ये रह कीती है, जदों बोलेगा डिस्टर्ब कर दे। तुसी चेयर नूं एड्रेस करो, तुसी चेयर नूं एड्रेस करो। स्पीकर साहब कोई मेंबर डिस्टर्ब नहीं करेगा। 20,834 लोगों ने इन्होंने क्या सुझाव दिते, 27% औरतां ने सुझाव दिते। मैनू एक सुझाव कल नूं जदों आपदी कंक्लूड करनगे, रिव्यू बजट ते पेश करनगे, एक मैनू ये दस देन कि जनता दा केड़ा सुझाव सी, केड़े फलाने बंदे ने केड़ा सुझाव दिता, वो जरा जरूर, और केड़ी मेरी मां औरत ने केड़ा सुझाव दिता, ओहदे बाद जरूर दस दिन। ये भी कहा गया सी पेपरलैस बजट है। 21 लाख रुपए का बड़ा रौला पाया, एक वड्डा तोहफा पंजाब नूं जिस तरह की आदत है, 21 लाख रुपया बचा लिया गया। पेपरलैस बजट जी, हुण नहीं, कल किताबां भी छपियां, अब पेपरलैस है जी। हर कंपनी नूं मशहूरी देने की जरूरत हुंदी है, पंजाब दे नहीं गुजरात दे हर पेज से फ्रंट पेज से एड्स। 3 महीनों जनाब चंगा फैसला लिया, तुसी साडी जिहड़ी सारे MLA साहबानां दी पेंशन बंद की है, चंगा फैसला है, जिहदे तो 8 करोड़ रुपया सालाना ना बचत होएगी। लेकिन 29 करोड़ रुपया 3 महीनों RTI दी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुसी हुण तक इश्तिहारां ते ला चुके हो। वेस्टेज ऑफ मनी ते जिहड़ी मशहूरी कौन दिंदा स्पीकर साहब, जिहड़ी कंपनी चल ना रही होवे, जिहड़ी कंपनी चल ना रही होवे स्पीकर साहब, वो मशहूरी दिंदी है। ते गुजरात च ते हिमाचल च ते बजट पंजाब दा पेश होया स्पीकर साहब, अब पेपरलैस है। उत्थे कर रहे मशहूरी देनी है, जो बजट चंगा है पंजाब दी जनता छाती ते हथ मार मार के कहेगी राजे विड़ग नूं किसी ने नहीं सुनना कि बजट चंगा है। पंजाब दी जनता दा बजट है, लोकां दा बजट है, जनता चीख चीख के कहेगी अखबारां दे विच इश्तिहार देना, पैसा खराब करना, पता नहीं लगेगा मेरे सत्कारयोग स्पीकर साहब। फिर एक गल कही गई, मैनूं तां लगदा इन्हां नूं भी नहीं पुछया गया। बन के आया बजट दिल्लियों बन के आया। मेरे आदरणीय साडे बहुत ही सत्कारयोग कन्वीनर आम आदमी पार्टी के लीडर सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा सी, कहते 20% जो बजट बनता है उस करप्शन होंगी है। 20% ये स्पोक्समैन की मेरे को इंटरव्यू है, जो उन्होंने पूछा गारंटियां कितों दोगे, तो उन्होंने कहा गारंटियां तो मैं इदा ही पैदा कर दूंगा। 20% हेर फेर होंगे बजट तो, जानी कि 1,56,000 करोड़ रुपए का बजट आया। अगर 20% की गल करिए तो 31,000 करोड़ रुपए का मैं समझदा कि उन्होंने कहा हेर फेर से, कितने है 31,000, ਉਹਦੇ बारे कोई वेरवा नहीं दिता। ये अरविंद केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा भी रेते चो 20,000 रुपए। देखो पंजाब सच सुनना चाहती है, पंजाब की जनता सच सुनना चाहती है, पंजाब के लोग सच सुनना चाहते हैं। अगर 20,000 करोड़ रुपया जेड़ा केजरीवाल साहब ने कहा कि रेते चो आमदन आ जाएगी, क्यों ही 56,000 करोड़ रुपया कढ़ लिया जाएगा। अगर 20,000 करोड़ रुपया आ गए, मैं इस सदन च आना पूरी जिंदगी लिए बंद कर दूंगा। ये बहुत वड्डी गल है। अगर तुसी 20,000 करोड़ रुपया रेते चो आमदन करके दस दो, मैं सदन च नहीं आवांगा। सो गल उन्नी करनी चाहिए है जिन्नी हो सके। स्पीकर साहब कर्जे की गल कर लीए, बोरिंग्स जड़ियां हुई, साडी सरकार 2021 ते 22 साडा एस्टीमेट सीगा सर 46,000 करोड़ रुपए का बोरिंग लैंड का, ते थोड़ा वित्त मंत्री साहब तुसी बोरिंग्स वाले दसिया है, कर्जे की गल की है, तुसी 55,000 करोड़ रुपए की गल की है कि असी 55 निंदी सानू जाने हो कि असी कर्जा लै गए, 55,000 कोई गल नहीं सर। मैंने सरबजीत कौर माणूके हो गया जी, तो दोहां दा हो गया, तीजा भी लेना नहीं हो गया जी। फिर अरुणा जी का टाइम भी चले बीबा नहीं वो सारा करता जी। स्पीकर साहब 7 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए ना जी, थोड़ा नहीं वो दे रहे। हाँ जी थोड़ा टाइम दे दिए जी, ठीक है ठीक है जी।
ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਦੇ state- 7 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ, Next. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ 27% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12% ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ 27% ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਗਲ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ 27%। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਜਾ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ। 27% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ दारू ਸਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ दारू ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਉਡਾਤਾ ਮਾਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 46 ਲੱਖ ਡੱਬਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਉਡਾਤਾ, ਇੱਕ L1 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ 4 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਟਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ दारू ਵੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ दारू ਪੀਤਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਰੈਵਨਿਊ ਆਊ ਕਿਵੇਂ? ਸਮਗਲ ਹੋਊਗੀ दारू। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ दारू ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ दारू ਪੀਣੀ ਹੈ, 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਟਾ ਸੀ ਤੇ 48 ਲੱਖ ਬਾਕਸਿਸ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ दारू ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਔਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੜੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ दारू ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਾਂਗੇ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਪੇਸਟ, ਨਿਊ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 41 ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 65। ਮੈਂ ਸਦਨ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। 2020-21 ਅਸੀਂ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, 21-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 30 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਕਾਪੀ ਲਓ ਸਭ, ਚਲੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਮਸਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਈਏ 30 ਕਰੋੜ, ਜਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਨਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਚਲੋ ਕਰੋੜ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆંકੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। 2021 ਚ 214 ਕਰੋੜ, 2021-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਾਂ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ